Types of fractions. Very important topic. Types of fractions. First type, proper fraction, improper fraction. Next, like fraction, unlike fractions, equivalent fractions, mixed fractions, and decimal fractions. So many types. First, we should learn type 1, proper fraction. In proper fractions, denominator is greater than numerator. Example, 2 by 5, 1 by 7, 3 by 16, 42 by 55, minus 2 by 51, 5 by 17. Denominators is big value, numerator is a small value. General fraction a by b. Here b greater than a. అంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో డెనామినేటర్ ఎక్కువగాను న్యూమరేటర్ పైనుండే నంబరు తక్కువగాను ఉంటుంది. అట్లా ఉండే వాటిని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ denominator is greater than numerator. Second type of fractions, number 2, improper fractions. Denominator is less than numerator. Example, 5 by 2, 7 by 1, 16 by 3, 55 by 42, minus 51 by 2, 17 by 5. Here denominator is small value, numerator is big value. అంటే న్యూమరేటర్లో ఉండే వాల్యూ పెద్దగాను, డెనామినేటర్ అంటే కింద ఉండే వాల్యూ చిన్నగాను అట్లా ఉండే ఫ్రాక్షన్స్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని వీ కెన్ రైట్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, సెకండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షను జనరల్ ఫామ్ a by b. Here b less than a. This means a is big value, b is a small value. Third type, like fractions. In like fractions, denominators are all equal. For example, first fraction 5 by 8, 8 is the denominator. Second fraction 7 by 8, 8 is the denominator. Third fraction 16 by 8, 8 is the denominator. 55 by 8, 8 is the denominator. Minus 51 by 8, 8 is the denominator. 17 by 8, 8 is the denominator. All denominators are equal number, 8. So this type of fractions are called like fractions. ఈ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఈ డెనామినేటర్లో ఉండే వాల్యూ కింద ఉండే వాల్యూ అన్ని ఫ్రాక్షన్స్కి సమానంగా ఉంటుంది. అట్లా ఉండే ఫ్రాక్షన్స్ అన్నిటినీ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ కెన్ రైట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 by 2, 5 by 2, 6 by 2, 7 by 2, etc. 2 is the denominator. Type number 4, unlike fractions. Denominators are not equal. Denominators are not equal. For example, 2 by 5, first fraction, 5 is the denominator. Second fraction, 1 by 7, here 7 is the denominator. 5
and 7 are different numbers. So denominators are not equal. Third fraction 3 by 16. 16 is the denominator. 42 by 55. 55 is the denominator. Minus 2 by 51. 51 is the denominator. 5 by 17. 17 is the denominator. So all denominators are not same or not equal. These type of fractions are called unlike fractions. Type number 5. Equivalent fractions. Fractions values are equal. For example, 2 by 5. We should multiply with 2 of numerator and denominator. 2 into 2, 4. 5 into 2, 10. The fraction value don't change. Same. Next multiply with 3. 4 into 3, 12. 10 into 3, 13. Okay. First take first fraction 2 by 5. Multiply with numerator and denominator with 10. Same number. 2 into 10, 20. 5 into 10, 50. We get new fraction 20 by 50. This value is also equal to 5 by 2. In the same way, multiply with minus 3. Numerator and denominator. 2 into minus 3, minus 6. 5 into minus 3, minus 15. So, equivalent fractions means the fraction value is same. 2 by 5 is equal to 4 by 10 is equal to 12 by 30 is equal to 20 by 50 is equal to minus 6 by 15. Okay. Here is 5 fractions. The value of 5 fractions are equal. The simplest form of the fraction is 2 by 5. It is also standard form. 2 by 5. 2 and 5 have no common factors. Next, 6, type number 6, mixed fraction. Integer and proper fraction is called mixed fraction. Example, 3, 1 by 5. Here, 3 is integer, proper fraction is 1 by 5. Next example, 8, 1 by 2. 8 is the integer, 1 by 2 is proper fraction. 7, 3 by 6. 7 is integer, 3 by 6 is proper fraction. Next example, 5, 1 by 16. 5 is integer, 1 by 16 is proper fraction. 4, 3 by 5. 4 is integer, 3 by 5 is a proper fraction. These are all called mixed fractions. Convert into mixed fraction to improper fraction. మరి ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో ఒక ఇంటీజరు ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ రెండు కలిసి ఉంటాయి. ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చచ్చు. సపోజ్ 3, 1 by 5 ప్రాపర్గా మార్చితే 3 into 5, 15, 15 plus 1, 16, 16 by 5 is the first mixed fraction is converted to improper fraction, 16 by 5. Next, 8 into 2,
16 plus 1, 17, 17 by 2 is the improper fraction. Third fraction, 7 into 6, 42, 42 plus 3, 45, 45 by 6 is the improper fraction. Next, 5 into 16, 80, 80 plus 1, 81 by 16 is the improper fraction. 4 into 5, 20, 20 plus 3, 23 by 5 is the improper fraction. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చేటప్పుడు మరి ఇక్కడ ఇంటీజర్ని డెనామినేటర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేసి నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. డెనామినేటర్ సేమ్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్, గివెన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 3 1/5. Now we convert into improper fraction. And a mixed fraction improper fraction గా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ denominator 5 multiply with integer 3 into 5 plus numerator 1 by same denominator. 3 into 5 15, 15 plus 1 16, 16 by 5. 16 by 5 is improper fraction. Okay. Next, 8 1/2. 8 into 2 plus 1 by 2. That means 16 plus 1, that is equal to 17. 17 by 2 is the improper fraction of second mixed fraction. Okay. Next mixed fraction, 7 3/6. 7 into 6 plus 3/6 is equal to 42 plus 3/6. Answer 45/6 is the improper fraction. ఇట్లా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, డెనామినేటర్ లాస్ట్ది 6 ఉంది. 6ని ఈ 7 ఇంటీజర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేసి న్యూమరేటర్ని యాడ్ చేయాలి. ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గివెన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఈజీగా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా రాయొచ్చు. ఈ ఇంకా అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే denominator is same. First example, -1/5 plus 7/5. Denominator is same, 5. Okay, is equal to denominator 5. Numerators we can add. -1 plus 7 is equal to 6. 6/5 is the solution. Second example, 1/9 plus 5/9 is equal to, here two fractions are like fractions. 9 is the denominator. Answer, we should add numerators. 1 plus 5, it is equal to 6. 6/9 is the answer. After cancellation, we get simplest form 2/3. 6 is cancellation of third table. 6/9 is equal to 2/3. Okay. Next subtraction, -2/11 minus 3/11. 11 is the denominator, same number, is equal to, numerators are adding, -2 minus 3/11, -2 minus 3 minus 5, -5/11 is the result. Next, multiplications of fractions. First fraction, 2/5 into 7/3 is equal to, multiply numerator and denominator. That means 2 into 7 is equal to 14. 5 into 3 is equal to 15.
Solution is 14 by 15. Second example, minus 2 by 5 into 7 by 3. We should multiply numerators and denominators. Numerators multiplication, minus 2 into 7 by 5 into 3. Answer, minus 2 into 7, minus 14 by 5 into 3, 15. Solution is minus 14 by 15 is the answer. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ పైన ఉండే నెంబర్స్ న్యూమరేటర్ని మల్టిప్లై చేసి పైన రాయాలి. కింద ఉండేవి డెనామినేటర్ని మల్టిప్లై చేసి కిందే రాయాలి డెనామినేటర్గా. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది 2 into 7 అంటే 14. కింద రెడ్ కలర్లో ఉంది 5 into 3 అంటే 15. కాబట్టి 14 by 15 ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, minus 2 గ్రీన్ కలర్లో ఉంది 7 అంటే minus 2 into 7 minus 14. కింద రెడ్ కలర్లో 5 into 3 15 అంటే ఆన్సర్ minus 14 by 15. Addition and subtraction of unlike fractions. It is a very important topic and difficult topic also. First example, minus 2 by 3 plus 7 by 5. Here denominators are 3 and 5. 3 is a prime number, 5 is also prime number. So LCM is the product of these two numbers. That means 3 into 5. 3 into 5. First you take first fraction. Denominator is 3. 3 is factorize 3 times or 1 time in 3, and remaining number 5 multiply with the numerator first fraction in first fraction. Minus 2 into 5 plus, next 5 is it is factorize in 1 time 5, and remaining 3 into 7. Answer, minus 2 into 5 minus 10, 7 into 3 21 by 3 into 5 15. Minus 10 plus 21 is equal to 11. 11 by 15. 11 by 15 is the addition of unlike given fractions. This is the case 1, and that means model 1. Here denominators are not same and prime numbers. They have no common factors. Model number 2, example 2, minus 5 by 11 minus 5 by 9. Here also no common factors of denominators 11, 9. So the product is the LCM. LCM is least common multiple. Okay. Next, 11 into 99. 11 into 9, the result is 99. 99, if you take first fraction 11, 11 is in 99, it is 9 times multiplication. Next, 9 into minus 5. Next symbol minus, and 9 is also in 11 times. So 5 into 11, minus 5 into 9, minus 45, minus 5 into 11, minus 55. The result is minus 100. Minus 100 by 99 is the solution of the given two fractions. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో minus 5 by 11 ఇచ్చారు, minus 5 by 9 ఇచ్చారు. ఇక్కడ డెనామినేటర్స్ సేమ్గా లేవు కాబట్టి, మరి వాటి యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా లేవు కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రోడక్టే ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 99 అయింది. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే డెనామినేటర్ 11 ఉంది. ఈ 11 అనేది 99లో 9 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 9 పెట్టి న్యూమినేటర్ మల్టిప్లై చేయాలి. -5 into 9. నెక్స్ట్
మిడిల్ సింబల్ సైన్ మైనస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే డెనామినేటర్ 9. ఈ 9 అనేది 99లో 11 టైమ్స్ పోతుంది. ఆ 11 పెట్టి న్యూమరేటర్ 5ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇట్లా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు -5 × 9 అంటే -45. నెక్స్ట్ -5 × 11 -55. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే -100 వస్తుంది. -100/99 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎల్సిఎం కట్టేటప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఎల్సిఎం మస్ట్గా కట్టాలి. ఎల్సిఎం కట్టేటప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే వాటి యొక్క ప్రోడక్టే అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డెనామినేటర్సే ఎల్సిఎం అవుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్ DSR Learn అండ్ విజిట్ dsrlearn.com. మీరు DSR Learn అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ dsrlearn.comని విజిట్ చేయండి. అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ patreon.com/DSR Learn. మీరు ఈ పేట్రియన్లో కూడా మరి చూడొచ్చు, యూట్యూబ్ లాగానే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ 2. -3/2 + 7/8. The given two fractions denominators are not same. One denominator is 2, another denominator is 8. 2 is a factor of 8. అంటే ఇక్కడ డెనామినేటర్స్లో 2 ఒకటి 8 ఒకటి ఇచ్చారు. -3/2 + 7/8. ఈ 2 అనేది 8కి ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఎల్సిఎం వీ కెనాట్ ఫైండ్. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎల్సిఎం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లా ఒక నెంబర్ ఇంకో నెంబర్కి ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు ఈ బిగ్ నెంబరే ఈ గివెన్ 2 ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 2 అనేది 8కి యొక్క ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి 8 ఈజ్ ద ఎల్సిఎం. ఈ 8ని ఎల్సిఎంగా తీసుకుని ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే ఈ 2 అనేది 8లో 4 టైమ్స్ పోతుంది. 4 పెట్టి న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేయాలి. -3 × 4. నెక్స్ట్ సింబల్ ప్లస్ మధ్యలో మిడిల్లో. నెక్స్ట్ ఈ 8 అనేది 8లో 1 టైం పోతుంది. 1 పెట్టి 7ని మల్టిప్లై చేస్తే 7 × 1. ఫైనల్ రిజల్ట్ -3 × 4 -12 ప్లస్ 7 × 1 7. -12 + 7 అంటే -5 వస్తుంది. -5/8 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ డెనామినేటర్కి ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ ఇది 2 అనేది 8కి ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈ 2కి 8కి 2 ఉంది ఆల్రెడీ. అయినా ఈ 2 అనేది 8కి ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి 8 ఈజ్ ద ఎల్సిఎం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ -3/8 + 7/20. ఇక్కడ 8 అండ్ 20కి మరి ఇది ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు. నెక్స్ట్ 8 అనేది 20లోకి ఫ్యాక్టర్ కూడా కాదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద కేస్ 3. ఈ కేస్ 3 ఉన్నప్పుడు మస్ట్గా ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇన్ కేస్ 3 ఎల్సిఎం ఈజ్ 40. హౌ టు క్యాల్కులేట్ ఎల్సిఎం? ఫ్రాక్షన్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ డెనామినేటర్స్ 8, 20కి ఎల్సిఎం కట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ని యాడ్ చేయగలము. ఎల్సిఎం, హౌ టు ఫైండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 8, 20. ఇట్లా 8, 20 రాసుకుని కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అవుతుంది. తర్వాత అవి 8లో హాఫ్ 4, 20లో హాఫ్ 10. అంటే 2 అనేది 4 టైమ్స్ పోతుంది. అట్లాగే 20లో 10 టైమ్స్ పోతుంది. నెక్స్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 2. ఈ 4లో 2 టైమ్స్ పోతుంది. 10లో 5 టైమ్స్. 2, 5 దే హ్యావ్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి అంతవరకు ఆగిపోతుంది. ఇక రిజల్ట్ ఎల్సిఎం. ఆఫ్ 8, 20 ఈజ్ 2 × 2 × 2 × 5. 3 టైమ్స్ 2 వచ్చింది, 1 టైం 5 వచ్చింది. 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 5 40. కాబట్టి ఎల్సిఎం కనుక్కున్న తర్వాత మాత్రమే ఈ ఫ్రాక్షన్ చేయాలి. ఎల్సిఎం ఈజ్ 40.
ఫస్ట్ యూ టేక్ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ 8, ఈ 8 అనేది 40లో 5 టైమ్స్ పోతుంది. 5 పెట్టి న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేయాలి. 5 పెట్టి న్యూమరేటర్ -3 ఇంటూ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ 7/20 డినామినేటర్ 20. ఈ 20 అనేది 40లో 2 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి ఆ 2 పెట్టి న్యూమరేటర్ 7ని మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 7 ఇంటూ 2. ఫైనల్ ఆన్సర్ -3 ఇంటూ 5 అంటే -15 ప్లస్ 7 ఇంటూ 2 అంటే 14. -15 ప్లస్ 14 అంటే రిజల్ట్ -1. -1/40 ఈజ్ ద addition of the given two fractions. This is the case 3, very important case. Okay. Next topic, second method to find LCM by using prime factorization. Prime factorization method యూజ్ చేసి మరి LCM ఎలా కనుక్కోవాలో ఇక్కడ చూద్దాం. First given numbers 8, 20. First 8 is we can write 2 into 2 into 2. That means 2 cube, 2 power 3. Next 20 we can write prime factorization 2 square into 5 power 1. Okay. We can observe this 2 cube is equal to 8. 2 square into 5 is equal to 20. LCM is product of the greatest power of each prime factors of the numbers. Greatest power. That means 2 cube is the greatest power of factor of the number. Okay. Next 5 power 1 is the greatest factor. LCM of 8, 20 is 2 cube into 5 power 1 is equal to 2 cube means 8. 2 into 2 into 2. 3 times multiply చేస్తే 8 వస్తుంది. 8 into 5 is equal to 40. 40 is the LCM. ఇట్లా ఇందాక డివిజన్ మెథడ్లో కనుక్కున్నాం. ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్. ఎట్లా కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ 8ని 2 into 2 into 2 అంటే 2 క్యూబ్గా రాసాం. 20ని 4 into 5 అంటే 20. ఆ 4ని 2 స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. 2 into 2 అంటే 2 స్క్వేర్ into 5. ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అండ్ 2 క్యూబ్ ఈ రెండిట్లో హైయెస్ట్ పవర్ 2 క్యూబ్. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉండేవి కాబట్టి హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. 2 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి హైయెస్ట్ పవర్ అంటే 2 స్క్వేర్ కంటే 2 క్యూబ్ హైయెస్ట్ కాబట్టి 2 క్యూబ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కామన్గా 5 అనేది కామన్గా లేదు కాబట్టి అది తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ బట్టి 40. LCM లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అనదర్ మెథడ్. ఇక్కడ 8 యొక్క మల్టిపుల్స్ రాసినప్పుడు 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 అట్లా మల్టిపుల్స్ రాస్తాం. మల్టిపుల్స్ మీన్స్ టేబులే. నెక్స్ట్ 20 టేబుల్లో మల్టిపుల్స్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 20, 40, 60, 80, 100 అట్లా 20 యాడ్ చేసుకుంటా ఉంటే 20 మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. అట్లాగే 8 మల్టిపుల్స్లో 8 యాడింగ్ చేస్తూ ఉంటే 8 మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. ఈ మల్టిపుల్స్లో కామన్గా ఉండే మల్టిపుల్ 40 అనేది ఫస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. దాన్ని లీస్ట్ అంటారు. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ LCM. LCM మీన్స్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. ఇక్కడ 8లో 40 వచ్చింది. ఈ 20 మల్టిపుల్స్లో కూడా 40 వచ్చింది. ఆ 40ని హియర్ 40 ఈజ్ ద లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. అంటే రెండింటికి ఉమ్మడిగా వచ్చిన ఈ మల్టిపుల్ ఏదంటే 40. 40 కంటే ముందు ఎట్లాంటి మల్టిపుల్ కామన్ మల్టిపుల్ రాలేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ HCF ఆర్ GCD. HCF means highest common factor. GCD means greatest common divisor. Factors of 8 1, 2, 4, 8 అంటే 8 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ 1, 2, 4, 8. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 20 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ 1, 2, 4, 5, 10, 20. ఇక్కడ చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ divisible to 8, divisible of 8. 8ని డివైడ్ చేస్తుంది, రిమైండర్ 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ 20ని కూడా 1 డివిజన్ చేస్తుంది,
2, 4, 5, 10, 20 ఆల్సో డివిజిబుల్, డివిజన్ చేస్తుంది కాబట్టి రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండిటికి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేపాటికి ఇక్కడ 4 అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 8, 20 ఈజ్ 4. ఈ 8, 20 యొక్క హెచ్సిఎఫ్ 4 అంటారు. హెచ్సిఎఫ్ మీన్స్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే 2 నెంబర్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసినప్పుడు కామన్గా ఉంటే దాన్ని హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. సపోజ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1. మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 అవుతుంది. కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ 1 ఆన్సర్ అవుతుంది. సపోజ్ 3 నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ప్రైమ్ నెంబర్స్, వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ 1. 2 నెంబర్స్ ఇచ్చినా 1. నెక్స్ట్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యూబ్. 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 పవర్ 1. ఇక్కడ మరి కామన్గా ఉన్నది ఏది? 2 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ అనేది 8లో ఉంది, 2 స్క్వేర్ అనేది 20లో కూడా ఉంది. కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద నంబర్స్. కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 8, 20 ఈజ్ 2 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ అనేది 8లో ఉంది, 20లో కూడా ఉంది. కాబట్టి స్మాలెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్, స్మాలెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి, రెండిట్లో ఉండాలి, కామన్గా ఉండాలి. దాన్ని 4 అవుతుంది. ఇక్కడ కామన్ లీస్ట్ పవర్. ఇక్కడ 2 క్యూబ్ అంటే 2 క్యూబ్లో 2 స్క్వేర్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 స్క్వేర్ ఉంది. ఇక 5ని తీసుకోకూడదు. 5 అనేది కామన్గా రెండిట్లో లేదు కాబట్టి అట్లా రాయాలి. ఇట్లా హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ 1 ప్లస్ 3/5 ఇచ్చారు. 1 మీన్స్ 1/1. మల్టిప్లై విత్ 5. 5తో మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని, ఈ 1ని 5/5గా అలా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ డినామినేటర్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో 5 ఉంది కాబట్టి మనం 5గా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు లైక్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ అయినాయి. ఈ 1 మీన్స్ 5/5. ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలేషన్ వీ గెట్ 1. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ 1ని 5/5గా రాసుకున్నాం. ఎందుకంటే సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ 5 ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 2 ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్గా కన్వర్ట్ అయినాయి. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎడిషన్ చాలా ఈజీ. డినామినేటర్ సేమ్ కాబట్టి 5 రాసాం. న్యూమినేటర్స్ని యాడ్ చేసాం. 5 + 3 = 8. 8/5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 1 మీన్స్ 1/1 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 multiply 5 and denominator 1 is also multiply 5. So 5/5. 5/5 means 1. 5/5 means 1. అంటే 1ని మనం 5/5గా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే 2/2గా రాసుకోవచ్చు, 3/3గా రాసుకోవచ్చు, 9/9గా రాసుకోవచ్చు. అది రాసుకుంటాం అనేది అట్లా. ఎందుకంటే ఈ పక్క ఉన్న ఫ్రాక్షన్ యాడ్ చేయాల్సిన ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ ఎంత ఉంటే ఆ 1ని ఆ ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్ వచ్చేట్టుగా రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ షుడ్ మల్టిప్లై ఆఫ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై సేమ్ నంబర్, ద ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ డోంట్ చేంజ్. ఏ ఫ్రాక్షన్ అయినా మరి ఒకే నెంబర్తో ఎట్ ఏ టైం న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క వాల్యూ మారదు. నెక్స్ట్ 7 డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. If the denominator is in the form of 10 power n and multiples of 10, 10 into 10, అంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో 1, 2, 3, 4, 5 అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ 5/10, 7/100, 16/1000, 55/10,000, -51/1 lakh. ఇట్లా మరి 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh అట్లా డెనామినేటర్స్గా ఉన్న ఫ్రాక్షన్స్ని డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీన్స్ denominator must be in the form of 10 power n. Okay. Next type of fractions, complex fractions. That means
డినామినేటర్ అండ్ న్యూమరేటర్స్ బోత్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ టూ ఫ్రాక్షన్స్ని వన్ ఫ్రాక్షన్ ఇంకో ఫ్రాక్షన్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు మరి వాటిని కాంప్లెక్స్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ 2/8, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్. సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్ 5/7. ఇక్కడ రెండు ఫ్రాక్షన్సే ఉన్నాయి. న్యూమరేటర్ పైన ఫ్రాక్షనే ఉంది, కింద కూడా ఫ్రాక్షనే ఉంది. అట్లా డివిజన్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇంకో ఫ్రాక్షన్తో డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఈ కింద ఉన్న ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ అప్సైడ్ డౌన్ అయ్యి మల్టిప్లికేషన్గా మారుతుంది. అంటే 2/8 ఇంటూ 7/5. ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షన్ 5/7 అలా అప్సైడ్ డౌన్, అంటే 7 పైకి వెళ్ళి ఈ 5 కిందే ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ అప్సైడ్ డౌన్ అయినప్పుడు, కింద డినామినేటర్ అప్సైడ్ డౌన్ అయినప్పుడు ఈ డివిజన్ అలా మల్టిప్లికేషన్గా చేంజ్ అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు. 2 × 7 14, 8 × 5 40. డివిజన్ ఈజ్ చేంజ్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్. ఇట్లా డివిజన్ అనేది మల్టిప్లికేషన్గా చేంజ్ అవుతుంది. వెన్ డినామినేటర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ అప్సైడ్ డౌన్, దట్ మీన్స్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. ఈ 5/7 యొక్క రెసిప్రోకల్ 7/5 అవుతుంది. లేకపోతే అప్సైడ్ డౌన్ అన్నా కూడా 7/5. ఇట్లా ఈ టూ ఫ్రాక్షన్స్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు మల్టిప్లికేషన్గా రాసుకుని కింద ఫ్రాక్షన్ అప్సైడ్ డౌన్ చేస్తే రెసిప్రోకల్ రాస్తే సరిపోతుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1/5 యొక్క రెసిప్రోకల్ 5/1 అవుతుంది. లేకపోతే 2/7 యొక్క రెసిప్రోకల్ 7/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్, లోయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. ఈక్వివలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ 2/5, 4/10, 12/30, 20/50, -6/-15. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఈక్వివలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్, అంటే సమానమైన భిన్నాలు ఫ్రాక్షన్స్. ఇవి ఇంట్లో ఈ 2/5 అంటే 2 and 5 హ్యాస్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ 2కి 5కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు. అట్లా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద సింపులెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్. సపోజ్ 4/10, ఇక్కడ 4కి ఫ్యాక్టర్ 2, 10కి కూడా ఫ్యాక్టర్ 2 ఉంటుంది. కాబట్టి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి 4/10 ఈజ్ నాట్ ఏ లోయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్. అట్లాగే 12/30, ఇక్కడ కూడా 12కి 30కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఉంది, 3 కూడా ఉంది. కాబట్టి 12/30 ఈజ్ నాట్ ఏ లోయెస్ట్ ఫార్మ్. 20/50, దీనికి కూడా 10 అనేది కామన్గా ఉంది, 2 కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. కాబట్టి 20/50 ఈజ్ నాట్ ఏ లోయెస్ట్ ఫార్మ్. -6/-15, ఇక్కడ 3 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఈ -6/-15 ఈజ్ నాట్ ఏ లోయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆర్ సింపులెస్ట్ ఫార్మ్. ఈ 2/5 అనేది అన్నిటికంటే సింపులెస్ట్ ఫార్మ్. ఎందుకని? కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేకుండా రాసినప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టర్ని లోయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ అంటారు, లేకపోతే సింపులెస్ట్ ఫార్మ్ అంటారు, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అంటారు. ఎట్లా బట్ 2/5 ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ డో నాట్ ఎనీ కామన్ ఫ్యాక్టర్. మరి లోయెస్ట్ ఫామ్ కానీ సింపులెస్ట్ ఫామ్ కానీ రాసినప్పుడు ఈ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోయెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 20/50 తీసుకుంటే మరి అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ కాదు. ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలేషన్, అంటే ఇక్కడ 0 క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ 10th టేబుల్ మీన్స్ 10th టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఈ 10 అనేది 20లో 2 టైమ్స్ పోతుంది, 50లో 10 5 టైమ్స్ పోతుంది. 2/5 ఈజ్ ద సింపులెస్ట్ ఫామ్. అంటే 0 క్యాన్సిల్డ్, 0 క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత వచ్చే సింపులెస్ట్ ఫాము 2/5. ఈ 2/5కి మరి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే. నెక్స్ట్, ఎడిషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క ఎడిషన్ చూడాలి. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇందాక చూసాం, 1 ఇంటీజర్ అండ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ 5 2/7 ప్లస్ 8 3/8, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ 5 × 7 అంటే 35 ప్లస్ 2 అంటే 37. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ 37/7 అవుతుంది. సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ 8 × 8
64 ప్లస్ 3 అంటే 67/8 అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ 37/7. సెకండ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ 67/8. ఇక్కడ 7 and 8 ఆర్ డెనామినేటర్స్. ఈ రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఎల్సిఎం 56 అవుతుంది. ఈ 56తో ఈ 7 అనేది ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే 8 టైమ్స్ పోతుంది. 8 పెట్టి 37 మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే 8 అనేది 56లో 7 టైమ్స్ పోతుంది. 7 into 67 మొత్తం ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్ సింప్లిఫికేషన్ ఆన్సర్ 765/56 ఈజ్ ద ఆన్సర్. దీన్నే ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ వీ కెన్ యూజ్ సెకండ్ మెథడ్. ఫస్ట్ గివెన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ 5 2/7 plus 8 3/8. Here 5 is the integer in first mixed fraction and second mixed fraction 8 is the integer. Suppose we can write in integers are different. 5 plus 8 is 13 and given proper fractions 2/7 plus 3/8. ఈ డెనామినేటర్స్ 7 and 8 ఎల్సిఎం 56. ఈ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే 2/7. ఈ 7 అనేది 56లో 8 టైమ్స్ పోతుంది. ఈ 8 పెట్టి న్యూమరేటర్ 2ని మల్టిప్లై చేయాలి. 2 into 8 16 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3/8. 8 అనేది 56లో 7 టైమ్స్ పోతుంది. 7 into 3 అంటే 21. అంటే ఇక్కడ ఇంటీజర్ పార్ట్ 13 ప్లస్ 16 ప్లస్ 21/56 యాడ్ చేస్తే 37. అంటే 37/56 అనేది ఒక మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేస్తే 13 into 56 ప్లస్ 37/56 అవుతుంది. మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఆన్సరు 765/56 వస్తుంది. ఇట్లా ఫస్ట్ మెథడ్ కానీ సెకండ్ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేసి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇట్లాగే ఇన్ ది సేమ్ వే సబ్ట్రాక్షన్ and multiplication is also we can calculate. Next, subscribe DSR Learn and visit dsrlearn.com and also subscribe patreon.com/dsrlearn. Okay.